ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਉਣ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। और खास तौर पर चंडीगढ़ होवे, मोहाली होवे, ज़िरकपुर होवे, डेरा बसी होवे, ये तमाम इलाके अजिहे मन्ने जाते हैं जिथे वड्डे वड्डे फ्लैट भी होंदे ने, करोड़ों रुपए के फ्लैट होंदे ने। हालांकि पिंडां दे विच करोड़ों रुपए की कोठी बन जाती है, इन्हां शहरां दे विच करोड़ों रुपए च सिर्फ एक फ्लैट मिलता, वो भी 2 BHK होवे या 4 BHK होवे। और उस लिए मन्निया जाता है कि इस दे विच वध सहूलतां होणगीਆਂ, वड्डियां व्यूज़ होणगे। लेकिन अज उसी तरीके उस फ्लैट दीयां हकीकतां ਉਹ तस्वीरां दिखाउण जा रहा हैगा। सुषमा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਲੰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਲਾਲ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਟੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਉਹ के ब्लॉक की जी है, के टावर की 7वीं मंजिल है और 7वीं मंजिल पूरी जल के राख हो चुकी है। लोगों का कहना है कि वड्डे वड्डे दावे करके बिल्डर ने एक सानू फ्लैट बेचे सी, लेकिन जो फायर सेफ्टी की गल आई तो ये हालात सामने आए। ये घर के हालात तुसीं देख रहे हो, भाई साहब नेगे, भाई साहब का ये फ्लैट है। भाई साहब थोड़ा जिहा घर तुहाडा जरूर दिखाओ, नाले दसो भी किहड़ा मंजिल है और किहड़ा तुहाडा फ्लोर सीगा, किहड़ा तुहाडा फ्लैट? मेरा नाम नितिन जैन है, ये 7th फ्लोर है, के टावर है और सुषमा जॉइनेस्ट MOH1 जीरकपुर। चलिए हम अंदर भी चलते चलते बात करें आपसे। तो बेसिकली जो आग आप देख सकते हैं कि जब पूरे इस कॉरिडोर में आ चुकी थी, आफ्टर दैट ये मेरे डोर पे ये आग थी, अंदर सारा स्मोक था। ये तो बस वक्त रहते ही थोड़ा सा मेरी मिसिस की आग खुल गई कि वो कह रही है कुछ स्मेल आ रही है, कुछ आ रहा है। तो मैंने AC को बंद किया, क्या पता AC में कुछ इलेक्ट्रिक करंट हुआ हो। तो जैसे ही मैंने ये डोर को ओपन किया, क्योंकि ये डोर हम क्लोज रखते हैं क्योंकि AC की कूलिंग के पर्पज़ से, जैसे इसको मैंने ओपन करा देखा सारे पूरे इस एरिया में स्मोक। मैं लिटरली डर गया। मैंने एकदम किचन में सिलेंडर को देखा, मैं कभी कोई सिलेंडर वगैरह में कुछ ना हो गया। तो इतनी देर में यहाँ से नीचे से देखा कि आग की मतलब लेयर यहाँ पे है। तो मैं भागा क्योंकि दिख नहीं रहा था, मैं भागा, देखा तो एक ही दम यहाँ पे पूरा ये सारा का सारा जला हुआ। मैं वापस अंदर गया बच्चों के पास कि बच्चों को निकालना मेन प्रायोरिटी थी मेरी। तो मैंने उन दोनों बच्चों को अपने उस पर डाल के इसको भी साथ लेके, मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को लगा पूरे टावर में आ गए, मैं किसी भी तरीके से इनको एक बार नीचे लेके जाना है एटलीस्ट। तो बस वो करके मैं नंगे पाँव, यहाँ सभी आग थी, यहाँ से करके फिर मैं इनको इस वाले स्टेयर वाले पोर्शन पे लेके गया। ये आपके सारा ये नुकसान हुआ, ये सारा कुछ ये स्मोक का ही है? सारा स्मोक है सर, ये सारा टोटल स्मोक है। ये तो इवन मैंने बाद में इसको सारे डोर वगैरह ओपन कर दिए। आप ये देख लीजिए सारा स्मोक है। ये देख लीजिए आप AC के ऊपर का स्मोक का लेवल देख लीजिए, किस लेवल का स्मोक यहाँ पे है, आप ये देख लीजिए। ये मेन आग यहाँ से लगी है ना, इस साइड से है वो बेसिकली आपकी जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से हुई है। अब आप इसमें भी एक चीज़ नोट कीजिए कि ये सोफ़ा ऑलरेडी यहाँ पड़ा हुआ था, ये ऐसी कंडीशन में था या इसमें गद्दी वगैरह? बिल्कुल साफ कंडीशन में था, जैसे एक पीस यहाँ रखा हुआ है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਫੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀ ਸੁੱਟਤੀ, ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਫੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਇੱਧਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਅੱਗ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚਗਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਥਿਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਥਿਨਰ ਲਗਾਓ, ਥਿਨਰ ਨੇ ਅੱਗ ਪਕੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਚਗਾਟ ਸੜ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚਗਾਟ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਲੈਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਅਲੱਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਗਾਟ ਸੜੀ ਹੈ, ਚਗਾਟ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਅੱਗ। ਸੋਫਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੋਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹੀ ਸੋਫੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਿਆ,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਪਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਪੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿ ਆ ਪੱਖੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਏਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਫਲੈਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੀ ਫਲੈਟ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਹਰ ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਪ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀਟ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਪੱਖੇ ਵੀ ਜਲ ਗਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਲ ਗਿਆ, ਆਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਜਲ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਧਮਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪਰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦੇਖੋ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਪਰਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੇਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਾਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ 8th ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਸਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਇਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਿੰਨ ਕੱਢਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ 8ਵੀਂ ਫਲੋਰ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਫਾਇਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ, ਅਲਾਰਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ। ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਬਾ ਦਿੰਦਾ ਮੁੱਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਫਲੈਟ ਜਦੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨਾ ਜੂ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗਦੀ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਕੀਟੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਨਾਟ ਇਵਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਆਰ ਏਬਲ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਮੇਨ ਹੈਡ ਹੈ ਬਿਲਡਰ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ, ਭਰਤ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਟਾਵਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਇੰਜਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, 4:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਿਟਨ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਮੰਗਾਈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਈਨਰ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਇੰਨਾ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਔਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਏਸੀ ਤੱਕ ਸੜ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਸੱਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਲਿਆ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਟੈਨੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ लोग जब आए तब आपको कैसे पता लगा नीचे आग लगी? हमारी एसी के थ्रू धुआं आ रहा था, तो पहले हमने अपना घर चेक करा कि घर में तो आग नहीं लगी। फिर विंडो है तो विंडो साइड करा तो विंडो से दिख रहा था कि कुछ यहाँ पे लाइक आग जल रही थी, तो लाइक
तो फिर हम नीचे आए तो नीचे देखा हमने तो बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। तो फिर लाइक पहले तो हम जाके बाल्टी से पानी ले लें, मैंने आपको वीडियो भेजी है, बाल्टी से पानी लेके आए, बाल्टी से वो डाला, फिर नहीं बुझा, फिर वो फायर वाला पंप निकाल के पंप से मारा एंड लाइक सिक्योरिटी नहीं आई थी उस समय यहाँ पर, उनको नहीं पता लगा कि क्या हुआ है? आए थे। जब वो आए थे तो वो खड़े हुए थे, खड़े होके देख रहे थे, हम लोग बुझा रहे थे। जब उनको कि हमारे बंदे जल जाएगा अंदर जाएगा तो डर रहे थे, सिक्योरिटी वाले डर रहे थे। हमारा बंदा जल जाएगा, और जबकि मैं यहाँ खड़ा होके बुझा रहा हूँ लिटरली, और इतना गर्म था, पानी नीचे गिर रहा था, वो पानी भी ऐसा लाइक बॉइलिंग वाटर ऐसा था वो। इवन काफ़ी देर तक इनको हमने बोला कि आप अपने सुपरवाइजर को बुलाओ, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो तो ये पहले मना कर रहे थे। काफ़ी मैंने फोर्स करा तो एक गार्ड ने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करा, वो कहते बस 2 मिनट पहुंच गया सर, और वो आए हैं कम से कम 40-45 मिनट बाद आए हैं, और उसके बाद भी आगे कुछ नहीं, वो बस पीछे हट गए हैं, कह रहे कुछ नहीं हुआ, छोटी सी तो आ गए, माइनर सी बात है। उसके बाद ना इन्होंने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक तो सोसाइटी के पास खुद का एम्बुलेंस होना चाहिए, नहीं थी। हमने 112 पे कॉल करा, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों को इन्फॉर्म करा। एम्बुलेंस हमने बुलाई, फायर और इस भाई को और जिनको बर्न हुआ था इनको मैं खुद हॉस्पिटल ले गया हूँ वहाँ पे, और सिविल हॉस्पिटल डेराबस्सी के, वहाँ पे जो भी मेडिकेशंस थी वो करवाई। फायर ब्रिगेड को इन्होंने अंदर नहीं आने दी, ये बोल के कि माइनर सी इंसिडेंट है, सिक्योरिटी वालों ने बाहर ही रोक दिया। बाहर ही रोक दिया। उसके बाद जब हम वापस आए ना इनको हॉस्पिटल लेके, तो यहाँ पे इनका कोई सिक्योरिटी ऑफिसर खड़ा था, तो उसको हमने बोला कि आपने इन्फॉर्म क्यों नहीं करा इमरजेंसीज को? कह रहा क्या हुआ है, नॉर्मल तो है। मतलब जो रिएक्शन था ना वो बिल्कुल ऐसे कि सिक्योरिटी इंचार्ज बोल रहा है। हाँ, जो इनका थे वो, नाम क्या था? नाम मुझे नहीं पता क्योंकि हम टेनेंट अभी रिसेंटली शिफ्ट हुए, तो वो कहते हैं क्या हुआ है, नॉर्मल तो इंसिडेंट है। नेगी नाम है, नीचे अभी मिला था मुझे, उसमें नेगी है, और इनके अभी भरत मित्तल जी के पीए हैं फिर बिंदरपाल जी, और हरभजन जी हैं जो मेंटेनेंस मैनेजर, वो मिले नीचे मुझे। मैंने कहा कि ऐसी ऐसी सारी बात है, आप क्या कर रहे हो इसके लिए, क्या नहीं है। तो उसने अपना नेगी करके जो सुपरवाइज़र उसको बुलाया, और उल्टा बच्चों पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये ड्रंक थे जी, ये थे वो थे, ठीक है, इन्होंने बच्चियों के ऊपर ला रहे हैं कि कि हाँ ये ड्रंक थे, और स्प्रे नहीं मार रहे थे, स्प्रे हमारे ऊपर ही मार रहे थे। तो मैंने कहा सर कॉमन सेंस है, जिसके घर में आग लगी है वो स्प्रे अपने घर को बुझा देगा कि गार्ड पे मारेगा स्प्रे? मतलब उल्टा बच्चों पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि इन्होंने सारा आग लगाया है या इन्होंने कुछ किया है। तो ये सोसाइਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧੀਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰੈਕਸ ਆ ਗਏ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਸ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਮਕਾਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਦਵਾਂਗੇ, ਇੱਟ ਵਧੀਆ ਦਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ, ਅਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਬਸ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਦ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਫਲੈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ? K00 ਨਹੀਂ K704 704। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ। ਡੀ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਹ ਟਾਵਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸਮੈਂਟ? 3.5-4 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕਾ ਆਪਣਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਵੀ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਫੁੱਟ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ 30 ਫੁੱਟ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ 20 ਫੁੱਟ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ 40 ਫੁੱਟ ਛੱਡਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਜੂੰ ਰੇਂਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਆ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2.5 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹਰਭਜਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੀਐਮ ਨੇ,
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਸ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ message convey ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਚੁੱਪ ਕਰੇ। ਹੁਣ देखने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस उनके पी आया। और कोई सीनियर बंदा हम बुला रहे हैं तो कहते कोई गुड़गांव है तो कोई दिल्ली तो कोई कनाडा, पता नहीं कहाँ कहाँ है। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਲੈਟ ਲੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਘਰ नहीं लेना। सिक्योरिटी नज़र आती है? सिक्योरिटी कोई भी आ जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारे आंखों के सामने। कितने बार वो ऐसे ही भेज रहे हैं, हम कह रहे हैं माई गेट पे एंट्री कराओ, एंट्री भी नहीं कर रहे, हमारे सामने नहीं कर रहे तो पीछे पीछे तो पता नहीं क्या करते होंगे। तो सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब बेसमेंट में देख लो पानी आया हुआ है, हर सोसाइटी का पानी निकल गया एक्सेप्ट सुषमा। इनकी पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से पानी निकाले तो पानी निकला। मैं पूछा कब तक निकल जाएगा, कहते पूछ के बताते हैं। अभी पूछ के बताते हैं, बताओ ये तो हाल है इनका। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਔਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲੋਂ ਜੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੰਕੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਬੰਦ ਨੇਗੇ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਫਲੈਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਲੈਟ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਆਸਰੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲੈਟ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਲੈਟ ਇੱਕ ਅੱਗ ਨੇ ਕੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਵਿੰਦਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰजेस ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੀਬ 3000 ਰੁਪਏ 3300 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਮੰਥ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਐਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੈਸੀਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਖਾ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਗਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, 4 ਗਾਰਡ ਕੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ? 2 ਗਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ, 3 ਗਾਰਡ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਸੇਲਸ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਰਡ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਆਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਅਮੈਨਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੱਕ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਜੋ ਮੀਟਰ ਬਕਸੇ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ 3-3.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ
ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 3.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਦ ਪੂਰਾ ਇਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 8ਵਾਂ ਫਲੋਰ ਤੱਕਨ ਪੈਦਲ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਫਾਇਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈ B004 ਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਪ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਪ ਆਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, 10 ਵਜ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ, ਕਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ 12-1 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਫਿਰ ਜਿਸ ਰੱਖੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ। ਆਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਊਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੱਟ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਦਿਓਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਡੀਜੀ ਵੀ ਕੱਟ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ, ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੇਵ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਚਲਾਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸ਼ਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਅੰਦਰ ਬਥੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ GM ਸੀਗਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ, ਪਵਨ ਯਾਦਵ, ਉਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ 61 ਇਅਰਸ 올ਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਲਿਸਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਇੰਸਟੈਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਗੇਟ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸਾਈਂ? ਹੈ एक मिनट, सिक्योरिटी सुपरवाइजर मेरे नाम मौजूद है कुलदीप जी। जी सर। क्या लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से तैनात नहीं थी, सिक्योरिटी पूरी ट्रेंड नहीं थी कि जो फायर को या फायर सिलेंडर्स चला सके। नहीं, फायर सिलेंडर वगैरह तो चलाते हैं सर, सारे गार्ड चलाते हैं, हमारे ट्रेंड हैं। वैसे अभी हमारी ट्रेनिंग भी थी, आज सुबह चलाए हुए हैं उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि नहीं चलाए गए, वहाँ स्टूडेंट भी आए थे। मेरी भी डे में ड्यूटी होती है, सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक। अभी ये इंसिडेंट रात को हुआ था
तो उस वक्त तो मैं था नहीं इधर। पर जिम्मेवारी तो सिक्योरिटी की बनती है ना कि जो भी कुछ हो। जिम्मेवारी तो है सर, अभी ट्रेनिंग मतलब गार्डों को ट्रेनिंग भी देते हैं हम कि हाँ कैसे चलाने। अभी चलाए तो है उन्होंने, हमारे 3 गार्ड थे, अभी वो आज एक बंदे से आपकी सोसाइटी नहीं तो सर वो तो मेरे को पता नहीं उनका चला या नहीं चला, लेकिन गार्ड बोल रहे हैं कि नहीं जी हमने सिलेंडर चलाए, इनके बंदे आए अंदर से, उन्होंने छीना झपटी किया और उल्टे हमारे उनके ऊपर ही मार दिया प्रेशर उसका। ये आप लोगों के इन गार्ड्स को आता है सब कुछ चलाना? सबको चलाता है सर, सबको आता है। ये कहते हैं पीछे पीछे दीवार नहीं है, कोई भी अंदर आ सकता है। तो एक पुल उसका खींचना है, रिंग खींचना है और अब पाइप को दबाना ही है, उसमें तो ज़्यादा वो है नहीं। नॉर्मल बंदा आप भी उसको चला सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गार्ड सारे चलाते हैं, ट्रेनिंग होती है इनकी, चलाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी ये बोल रहे हैं, गार्ड भी हमारे बोल रहे थे कि हमारे साथ भी गाली गलौज किया सोसाइटी वालों ने रात को। अभी गार्ड के साथ गाली गलौज। इतने सारे लोग हैं धरना देके खड़े बैठे हैं बाहर, रास्ते भी बंद किए हुए इन्होंने, कहते हैं कि अंदर नहीं आने देंगे, पहले बुलाओ। कोई आ रहा है आप लोगों का? अभी तो सीनियर मैनेजमेंट हमारी आएगी सर, आप बात कर रहे हैं। अभी तक कोई नहीं आया पिछले 2-2.5 घंटे से। अभी हमारे थे साहब, थे अंदर, थे साहब अंदर ही है। कौन थे? हमारे सिक्योरिटी और दूसरे हरभजन साहब थे अंदर। कौन है हरभजन जी? हरभजन जी इधर मैनेजमेंट के ही हैं। मैनेजमेंट देखते हैं क्या? उन्होंने क्या बोला? नहीं वो तो उनके साथ ही बात हुई, इनकी उनके साथ में बात? साथ ही बात हुई, हाँ जी। अभी लोग आ जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं? नहीं बाहर से वही आ रहे हैं जिनके लिए बोल रहे हैं ये आने के लिए, बाकी अदरवाइज कोई नहीं आ रहा है, अपनी मर्जी से कोई नहीं आ रहा। ये कब इंसिडेंट होता है, आपको कब पता लगा? ये रात को हुआ है सर 3-3:30 बजे। आपको कब पता लगा? हमें तो सुबह ही पता लगा, जब मैं सुबह ड्यूटी पे आया था तब बताया कि रात को ऐसी बात हुई है। आप सुपरवाइजर आपको ये बताया भी नहीं कि रात में ऐसा इंसिडेंट हुआ? सुबह 6 बजे बता दिया था मुझे, इंसिडेंट हुआ वो बता दिया था गार्ड ने, सुबह 6 बजे मुझे बता दिया था। बाकी भी हमारे जो नाइट सुपरवाइजर होते हैं वो आते हैं, मतलब उन्होंने चेक किया हुआ है। आपकी सिक्योरिटी को आता है सिलेंडर चलाना? आता है। कोई गार्ड जो बोले? आता है सर, सब किसी को ये है सिक्योरिटी गार्ड है क्या? भाई साहब आपको आता है सिलेंडर चलाना, वो फायर अलार्म वाला जो फायर सिलेंडर होता है? जी सर। वो बड़ा आप चला सकते हो? जी सर। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। फायर सिलेंडर नहीं है इतने? कोई है देख रहे हैं? पीछे है, इधर नहीं है, पीछे है सर। यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ आपने? नहीं फायर सिलेंडर यहाँ पे सिक्योरिटी का है। ये एक चीज़ और बोल रहे हैं आप, सुपरवाइजर हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है, कहते हैं एंट्री भी नहीं होती, बंदा अंदर आता है। नहीं सर होती है, ये देखो माई गेट चल रहा है, रजिस्टर में एंट्री हो रही है प्रॉपर। भाई साहब ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ बाहरों कोई बंदा अंदर आਉਂਦਾ ਤਾਂ एंट्री भी नहीं होती कि केड़ा बंदा है। करते नहीं है कि माइग्रेट ते करते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है, मैं अपने मन से नहीं बोल नहीं तो हम भी अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, एंट्री तो होती है। अभी जैसे मान लो ये आ गए, ये यहाँ से फ़ोन लगा देंगे, बोला जी अभी माई गेट ऐप पे अंदर से अप्रूवल नहीं आता, वो बोलते हैं जी आने दो, हमारे गेस्ट है या हमारे पास आ रहा है, भेज दो इसको। लेकिन क्या है कि वही चीज़ होती है कि अंदर जाके कोई हंगामा कर देता है, बाद में हमें फिर दिक्कत इधर आती है। पर एंट्री तो करनी बनती है ना। एंट्री तो कर रहे हैं सर, और रजिस्टर लगे हैं, देखो 3 रजिस्टर रखे हैं। के सामने बोल रहे, मैंने तो नहीं उनसे बुलवाया है। तो आप चेक कर लो ना रजिस्टर, हमारे इधर रजिस्टर चेक कर लो हमारे। अननोन गाड़ी आती है तो आपके पास जब हम बार बार कंप्लेंट करते हैं ये गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी है, ये किसके ओनर के पास आई है, ये गाड़ी का कौन है, आपके पास डिटेल होती है? नहीं होती सर। अरे सर आपके पास डिटेल, हम आपके पास जा के झगड़ते हैं आपके मैं खुद की अपनी बताता हूँ। मंडे का इंसिडेंट है, मैं वेट किया 1 घंटे तक, पता नहीं चला आपको किसी डी ब्लॉक में गाड़ी आई थी। एक आध की अगर एंट्री कर दी इसका मतलब ये नहीं कि आपकी आप एंट्री रजिस्टर दिखा दो ना इनको, कितनी एंट्री करते हैं। नहीं करते एंट्री। एंट्री रजिस्टर दिखा दो आप इनको, कितनी एंट्री करते हैं। करते होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, जो गाड़ी एकदम से नाइट के जो गार्ड है ना इनके, वो दिक्कत करते हैं। वो क्या पार्किंग ऐसे ही खड़ी करवा देते हैं कि हो जाए खड़ी, उसके बाद फिर प्रॉब्लम ये है कि डाटा मांगते बाहर है सर रजिस्टर बाहर। जब इनके पास डाटा मांगते हैं कि इस कार का ओनर कौन है, इनके पास ओनर की डिटेल नहीं होती, अगर दी भी होती है तो गलत डिटेल दी होती है। आपका गार्ड नहीं है? आप करते हो एंट्री को? नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ। फिर जो कोई गार्ड कर रहा होगा उसको बुलाओ ना, कोई एंट्री कर रहा है। रमनदीप 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 1 मिनट इधर आ। ओए गुरप्रीत इधर आ जा। आप एंट्री करते हो? हाँ जी सर, कहाँ है एंट्री माई गेट ऐप पे भी करते हैं, और ये देखिए जी, कौन से रजिस्टर में करते हैं आप? ये देखिए जी सारी गाड़ी की, ये अभी आज की एंट्री है, कल की एंट्री कितनी है आपके पास? देखिए कल की एंट्रियाँ और इस 2 कापियाँ लगा रखी हैं जी। ये देखो जी सबकी करते हैं। हम एक आधी गाड़ी जी
अभी कोई गाड़ी जैसे अप्रूवल आ जाता है अंदर से, उनकी हम नहीं करते, स्टिकर वाली एंट्री भी दिक्कत कुलदीप जी, दिक्कत पता क्या है? मैं सुनो मानता सुनो, हूँ, 100% मानते आप प्रॉब्लम मानते आती नहीं हो ना? है। मानते नहीं हो। मान रहा हूँ मैं। दिक्कत क्या है सर मैं देखो, सर, दिक्कत मैं क्या है? गार्ड को बिल्कुल एक वो नहीं कर रहा हूँ, सर, मैं दिक्कत- मान रहा हूँ। दिक्कत क्या है कि जब अननोन पार्किंग में हम सपोज करो मेरी पार्किंग है, हाँ जी, मेरी हाँ जी। पार्किंग में कोई गाड़ी खड़ी होगी ना, तो इनके पास रजिस्टर में वो डाटा मिलेगा ही नहीं कभी भी। सर, वो दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। कोई हो सकता है। आप ये पढ़ रहे हैं, इसमें नाम लिखा है व्यक्ति का, नंबर लिखा है, मोबाइल नंबर लिखा है, ये कौन से फ्लैट में है? फ्लैट में यहाँ टाइम कहाँ लिखा है? टाइम ये है सर, आगे आउट। टाइम आउट भी आउट का कभी भी नहीं लगता नहीं आपको कि आपकी अनगैली सिक्योरिटी का काम क्या बनता है सुपरवाइजर का? तो जाते हैं सर, उसमें माई गेट में भी हो जाते हैं, इसमें आउट टाइम नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है हमने इनमें कि किस फ्लैट में गाड़ी जा रही है, कितने बजे आई है, आउट टाइम गेस्ट आ गए वो अपने आप। टाइम भी मेरे को लगता है आपने सिर्फ एक ही एंट्री का लिखा है, बाकी कहीं नहीं दिख ये रहा। देखो, बताओ और कहाँ टाइम लिखा है? एग्जिट का तो सही नहीं है, एग्जिट का टाइम एग्जिट का नहीं है। कमी नहीं लगती आपको? ये तो आपका काम है, ये तो उनका काम नहीं है बिल्डर का, ये तो सिक्योरिटी का काम है। जी सर जी। आप ही का रजिस्टर है, मैंने तो नहीं लेके नहीं आया, सर, हमारा ही है, हमारा ही है। मैंने तो नहीं एंट्री करी। ये देखो इनके डाले हुए किसकी सर? आप ये देखिए, आप ये देख लीजिए कि ये एंट्री हुई कहाँ है, एग्जिट कहाँ करते हो? आप करते हो ना एंट्री? जी सर। सर जी ये आउट होगी तभी। आउट, ये सब आउट ही नहीं हुआ अभी तक। नहीं सर, अभी जस्ट गाड़ी गई है सर अंदर से। छोड़ो पिछली कोई भी पूरे साल की निकाल लो, आपने कहाँ आउट की दिखाई है? नहीं नहीं सर, जो मैं एंट्री कर उसी का रिस्क लेंगे ना सर, मैं और बंदे रिस्क करते तो उसका मैं कर नहीं सकता सर। अगर हम कर रहे हैं तो हमारा में अगर कोई कमी है तो बताइए, क्या है कि जो हम सर एंट्री किए हैं उसका मैं प्रॉपर डिटेल्स दे सकता हूँ सर। आप नहीं करते, एक बंदा नहीं है रजिस्टर? सर जी ये प्रॉपर बंदा चेंज होते हैं सर, तो आज मेरा यहाँ पे ड्यूटी है सर, तो आज की डेट में मेरा ये पूरा मतलब कि मेरा कैलकुलेशन है, शाम को ज़्यादा समय सारे का एंट्री आउट करनी है दिक्कत सर। और भी है ना कि ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਵਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। पता क्या सर, जितने भी फ्लैट बिक रहे हैं सुषमा के, और विद एविडेंस है कि प्रॉपर्टी डीलर ये बोलता है, इनका चैनल पार्टनर ये बोलता है कि सर हमारे को तो पेशा है ये हमारा काम करना, हमें पता है इनका रेरा भी एक्सपायर हो चुका है, लेकिन फिर भी फ्लैट बिक रहे हैं, सेल हो रहे हैं। और मैं खुद, मैंने पोजीशन लेना है, मेरा पोजीशन भी 2000 फेब 2023 का था, जो अभी तक नहीं मिला, और ना देते हैं ये लोग, और बिल्कुल जीरो बेसमेंट के काम है, जीरो लेवल के। कुलदीप जी, एक सिक्योरिटी इशू बनता है सोसाइटीज में हो, आजकल तो हर घर में कैमरा लगा होता है, यहाँ के कैमरा लगा हुआ है, ये है सर, पीछे है, इधर है, गेट पे है दोनों साइड। इसकी वॉचिंग करते हो आप? नहीं, हमने मैनेजमेंट अंदर ही करते हैं सर, सिक्योरिटी में इसकी नहीं। वॉचिंग सर अंदर है ही नहीं, इन्होंने सिर्फ एक सर्वर रूम बना रखा है जहाँ पर ये स्टोरेज कर रहे हैं। अगर किसी को कोई क्लिप देखनी है तो ये एक अपनी अलग से स्क्रीन उठाते हैं, उस रूम में लेके जाएंगे, फिर आपको पीछे करके दिखाएंगे। ऐसा कुछ नहीं कि एक्टिव मॉनिटरिंग इसकी हो रही है, जीरो एक्टिव मॉनिटरिंग है। और जहाँ पर ये फुटेज हो रही थी ना, इनके पास पिछले 20-25 दिन की कोई फुटेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पानी आ गया, बेसमेंट में है वो सर्वर रूम, और वो सिक्योरिटी थी ही नहीं वहाँ। उस टाइम तो सारे दरवाजे खुले थे।